So today we'll see the new chapter, that is our last chapter, biomolecules. Okay, organic chapter, more or less we have finished the main part. Our the exercise that we'll learn in this October and November also. So the last chapter is the biomolecules that this is really book chapter, sir. That's why. Okay, I have opened the book, this one. So biomolecules मा विशेष गरी हामी के पर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो ह्युमन बडी भित्र जुन चाहिँ लिभिङ बडी भित्र जुन जुन हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ या केमिकल्स हुन्छ, हाउ दे रिएक्ट है, जुन चाहिँ लिभिङ बडिजमा ओके हुन्छ. सो द्याट वी स्टडी इन दिस च्याप्टर. ओके, यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्स्टमा आउँछ, द्याट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो so carbohydrate may be defined as as an optically active polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce such unit on hydrolysis. Right? So exact definition I'll take from here. The notes I will be supplying to you. Carbohydrates. So carbohydrate is a class of compounds that includes polyhydroxyaldehyde. Okay, poly means many. Hydroxy means OH group. So carbohydrate मा थुप्रो OH group हुन्छ है र aldehyde हुन्छ, or polyhydroxy ketone पनि हुन्छ है, कुनैमा polyhydroxy aldehyde हुन्छ, कुनैमा polyhydroxy ketone हुन्छ है, and the large polymeric chain molecules. So and यसको चाहिँ फेरि length is very large हुन्छ है normally. Okay, and that can be broken into polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones. Okay, ठुलो molecules छ भने further break गरेर फेरि सानो सानो molecule बनाउन सक्छ. Example of carbohydrates comes as a sugar, glucose, starch, gum, etc. So they are derived mainly from plants. ठीक छ? So classification of carbohydrates मा हेर्दाखेरि carbohydrates into classified into three groups. ल तीनटा ग्रुपमा छ यहाँ हेर. One is monosaccharides, second is oligosaccharides, the third is polysaccharides. ठीक छ? So तीनटा so तीनटा ग्रुपमा उयो भएको छ, that is monosaccharides, oligosaccharides र polysaccharides मा क्लासिफाई गरेको छ है. Monosaccharides भनेको चाहिँ जो चाहिँ सिम्पल कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ, which cannot be further broken into simple compounds है. अघि जुन चाहिँ भन्दै थियो कार्बोहाइड्रेट्स मा जुन चाहिँ पोलिमरिक जुन चाहिँ लार्ज पोलिमरिक युनिट छ नि, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर सानो सानो बनाउन सक्छ. ओके, तर सबसे स्मलेस्ट पार्ट जब हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मोनोस्याक्राइड. इट इज द सिम्पलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है. It cannot be hydrolyzed into simpler compounds. यसलाई further break गर्न सक्दैन. Example आउँछ ग्लुकोज, फ्रक्टोज भयो, मनोज भयो, यिनीहरू आउँछ ल. Oligosaccharides मा चाहिँ जसमा चाहिँ which contains 2 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis. Okay, so that means दुईटा देखि लिएर अब सिंगल त मोनोस्याक्राइड्स भइगयो, दुईटा देखि लिएर 10 वटा सम्म अगर मोनोस्याक्राइड जोडेर एउटा मोलिक्युल बनेको छ भने त्यसलाई भन्छ हामी ओलिगोस्याक्राइड्स. र मोर देन 10 वटा मोनोस्याक्राइड छ भने चाहिँ then we call it polysaccharides ल. So monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. ओलिगोस्याक्राइड्स को युनिट आउँछ सुक्रोज है, ल्याक्टोज भयो, यिनीहरुमा दुईटा हुन्छ नर्मली, त्यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि दुईटा मोनोस्याक्राइड्स दिन्छ. एन्ड पोलिगोस्याक्राइड्स मा चाहिँ मोर देन 10 जसमा लार्ज भन्छ. ओके, एक्जाम्पल आयो सेलुलोज, स्टार्चहरु आउँछ, जसलाई ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ वी गेट मेनी मोनोस्याक्राइड्स मोर देन 10. ओके, यसमा
एउटा छ अर्को टर्म पढ्नुपर्छ एल्डोज र कीटोज ओके एल्डोज मतलब इट इज समथिङ टु डु विथ एल्डिहाइड कीटोज मीन्स समथिङ टु डु विथ कीटोन ओके सो मोनोसैकराइड्स कन्टेनिङ एल्डिहाइडिक ग्रुप्स आर कॉल्ड एल्डोज याद गर्नु है टर्म्सहरु ल मोनोसैकराइड्स कन्टेनिङ एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज फर एक्जाम्पल ग्लुकोज भयो र कीटोजमा चाहिँ मोनोसैकराइड्स कन्टेनिङ कीटोनिक ग्रुप called ketose. Okay, and so the structure of glucose and fructose. किन यताबाट सजिलो हुन्छ होला glucose structure. Yeah, you can see the structure of glucose. You think that's okay. This one, cyclic structure. Yeah, this one la. This is open chain structure of glucose. Oh. If you see the open chain structure of glucose, okay, यसमा के छ? This is carbon. यो जुन चाहिँ सेन्टरमा छ carbon. So carbon मा यता छ. So there are OH group is there are many OH group. Okay. Polyhydroxy अघि भन्दै थिए नि polyhydroxy. So many OH group र यहाँनिर गएर aldehyde छ. Okay. So CHO group छ. यो open chain structure भन्छ है. त्यो क्लोजिङ बादमा हुन्छ. So यो चाहिँ भयो हाम्रो glucose. Glucose मा के हुन्छ? Aldehyde हुन्छ. ल Now, if we go for the fructose ma हेर्यो भने you can see the structure of fructose. Fructose मा को छ? Polyhydroxy छ. So OH थुप्रो छ OH है र यहाँ गएर को छ? Ketone छ. If you see here, you can see ketone. C double bond O यता पनि छ carbon छ यता पनि carbon छ. So fructose is your polyhydroxy ketose. Okay, ketone हो. जबकि ग्लुकोज हेर्यो भने चाहिँ तिम्रो यहाँ छ यो ओपन चेनमा हेर्नु पर्यो स्ट्रक्चर दिस इज पोलिहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड त्यही भन्दैछ एल्डोज भन्नाले मोनोसैकराइड्स अघि भयो just containing aldehydic group aldose monosaccharides containing ketose group are called ketones ल example glucose र fructose आयो So glucose मा को हुँदो रहेछ aldehyde as a functional group ketose मा fructose मा ketone as a functional group The next is sugar. So in general, monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solids, soluble in water and sweet in taste. These are collectively called sugars. So sugar चाहिँ के हो भन्दाखेरि monosaccharides, oligosaccharides हुन्छ जो चाहिँ crystal form मा हुन्छ र soluble in water and sweet in taste. छ भने चाहिँ we call it sugar. Example glucose, sucrose आउँछ. Then अर्को हुन्छ non sugar. याद गर्नु है टर्म्सहरु सुगर छ अर्को छ नन सुगर सो नन सुगर भनेको के हो द पोलिसैकराइड्स ओके सो नन सुगर मतलब द पोलिसैकराइड्स आर amorphous insoluble okay the sum of the polysaccharides are के हुन्छ amorphous हुन्छ है अघिको सुगर छ क्रिस्टलाइन थियो पोलिसैकराइड जो चाहिँ amorphous छ insoluble in water and tasteless are known as non sugar example को आयो starch and cellulose is it visible Yes sir. Yes, sir. okay I'll supply this PDF later on so termsहरु छ यसमा विशेष गरी याद गर्नु सुगर को रहेछ सुगर भनेको मोनोसैकराइड्स ओलिगोसैकराइड्स जो चाहिँ क्रिस्टल फर्ममा हुन्छ soluble in water र स्वीट इन टेस्ट हुन्छ example glucose sucrose आयो non sugar चाहिँ को रहेछ polysaccharides which are amorphous insoluble in water and tasteless are known as non sugar okay example starch cellulose भयो अर्को छ reducing sugar ल reducing so reducing sugar के भन्छ भन्दा those carbohydrates which contains free aldehydic and ketonic group and reduced filling solution and tolerant reagent are called reducing sugar अब यो filling test र solvent test चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा थिएन किनभने यो नेक्स्ट च्याप्टरमा आउँदै थियो यो दुईटैले चाहिँ सुन है यो दुईटैले चाहिँ एल्डिहाइडलाई टेस्ट दिन्छ ल फिलिङ टेस्ट र टलरेन्ट टेस्ट कसको लागि हो एल्डिहाइडको लागि हो ओके अरु कुनैले दिँदैन
किटोनले पनि दिँदैन, अरू कुनैले पनि दिँदैन। सो एल्डिहाइडले चाहिँ के दिन्छ, फिलिङ टेस्ट र टलरेन्स टेस्ट दिन्छ, याद गर्नु है। So it contains free and reduces filling solution and tolerant reagent are called reducing sugar. All monosaccharides है जस्तै भयो आयो भन्दाखेरि all monosaccharides maltose र lactose आयो। Okay, अर्को हुन्छ non reducing sugar, those sugar which do not have free aldehydic or ketone groups do not reduce filling solution and tolerant reagent are called non-reducing sugar. अब फ्री भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको जुन चाहिँ फङ्सनल ग्रुप छ नि त्यो चाहिँ अर्कोसँग बोन्ड भएको हुन्छ, somewhat like you can think of like this one ल। अघि जुन चाहिँ ओपन चेनमा के थियो, ओपन चेन स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज हेऱ्यो भने चाहिँ what you see is that CHO is here, यो बोन्ड हैन, यो जस्ट एरो है। ओके, सो यहाँ के छ CS, ओके यहाँ सबै रिङ चेनमा देखाएको छ। Okay, so this is free group, but if you see this ring structure, okay, ring structure is to, so यहाँ गयो भने तिम्रो यो कहाँ छ, C डबल बोन्ड O कहाँ छ, छैन नि त हैन। ओके, यो डबल बोन्ड O यहाँ आइरहेको छ, you can see this one, okay, यो सेम हो, पाइरानोस भन्छ, त्यो ग्लुकोजको रिङ स्ट्रक्चर हो। If you see यहाँनिर तिम्रो एल्डिहाइड ग्रुप छैन नि त हैन, बिकज एल्डिहाइड ग्रुपको यो डबल बोन्ड O चाहिँ यहाँ युज भएको छ यसरी। सो फाइन, सो त्यसै सोच्दा हुन्छ। सो दिस इज जसमा चाहिँ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप छ त्यसलाई भन्छ रिड्युसिङ सुगर, र जसले चाहिँ यो दुईटासँग रियाक्ट गर्छ है, टलरेन्ट एन्ड फिलिङ सल्युसनसँग रियाक्ट गर्छ। र नन रिड्युसिङ चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूमा फ्री हुँदैन र it does not react with filling solution and tolerant reagent and they are non-sugar. Okay, अर्को छ ग्लुकोज। Glucose. So glucose चाहिँ के हो भन्दाखेरि glucose has one aldehyde group, one primary alcohol, okay, CH2OH, and 4 secondary alcoholic group, CHOH, है, and gives the reaction with okay, यो बेसिकली कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो ग्लुकोज हेरे, ग्लुकोजमा एउटा एल्डिहाइड ग्रुप छ, one primary alcohol छ र 4 वटा secondary alcohol छ। So now you can see the structure here. Okay, OH अट्याच भएको कार्बनको OH हेर, यो OH अट्याच भएको कार्बनको एउटा ब्रान्च छ, यताबाट एउटा ब्रान्च निस्केको छ। सो दिस बिकम्स योर प्राइमरी OH, प्राइमरी अल्कोहल। सो एउटा प्राइमरी अल्कोहल हुन्छ, 1 2 3 4 चारवटा के हुन्छ, सेकेन्डरी अल्कोहल हुन्छ र यो कार्बन भयो नि, यो कार्बनको इफ यु सी यता 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 सबै बोन्ड छ है, यता त हाइड्रोजन भयो। सो एनीवे यो कार्बनको दुईटा ब्रान्च छ, यता र यता। सो कार्बन नम्बर 5 को दुईटा ब्रान्च छ, कार्बन नम्बर 4 को दुईटा ब्रान्च छ, कार्बन नम्बर 3 को दुईटा ब्रान्च छ, कार्बन नम्बर 2 को पनि दुईटा ब्रान्च छ, यता र यता है। सो द्याट मिन्स भन्दै छ ग्लुकोजमा के हुन्छ, एउटा प्राइमरी अल्कोहल हुन्छ, 4 वटा सेकेन्डरी अल्कोहल हुन्छ र एल्डिहाइड ग्रुप हुन्छ। ओके, so glucose has one aldehyde group, one primary alcohol and 4 secondary alcoholic OH groups and gives the reaction with. Okay, अब यो reaction with चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर जुन चाहिँ छ। Okay, so this is structure of glucose को कुरा हुन्छ। Okay, so this one is structure of glucose, this यो चाहिँ general हो। So structure of glucose, so structure of glucose कसरी डिटरमाइन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप छ ल। So structure of glucose कसरी डिटरमाइन भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा यसको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्यो है, द्याट इज C6H12O6। अब मोलिकुलर फर्मुला कसरी निकाल्छ एउटा अननोन सल्टको भन्दाखेरि देयर आर मेनी टेक्निक्स है। जस्तै भयो विशेष गरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हुन्छ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भयो, त्यहाँदेखि बादमा NMR स्पेक्ट्रम भयो। ओके, त्यो सब्स्टेन्सको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपीले यसको मास दिन्छ। ओके, कति छ यसको एक्ज्याक्ट मास निस्किन्छ, प्लस त्यहाँबाट NMRहरूले चाहिँ यसको पोजिसन्सहरू बताउँछ। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अदर उयो छ। सो फर्स्ट कुरा चाहिँ यसको मोलिकुलर मास निस्क्यो। ओके, सो फर्स्ट कुरा चाहिँ यसको के निस्क्यो, मोलिकुलर मास निस्क्यो, द्याट इज
molecular formula निस्क्यो, that is C6H12O6. Done. अब यो C6H12O6 चाहिँ कसरी बसेको छ, किनभने पहिला यो NMR थिएन, अहिले मैले I am talking about NMR. So they need to do the reactions. Okay, so first के पायो भन्दाखेरि that on prolonged heating with HI, that means glucose लाई हामीले HI हाइड्रोजन आइडाइड सँग निकै बेरसँग हिट गर्यो भने चाहिँ it forms N-hexane. N means normal माने straight chain, so N-hexane बनिन्छ. So this suggests that all the carbon atoms are linked in a straight chain. So यसले के बताउँछ, कार्बन चेन चाहिँ स्ट्रेट चेनमा बाँधेको छ. जुन चाहिँ यसमा 6 वटा कार्बन छ, त्यो 6 वटा कार्बन स्ट्रेट चेनमा छ. द्याट मिन्स हाँगा बिगामा कार्बनहरु छैन भन्ने फर्स्ट कुरा यो आयो. The next is glucose reacts with hydroxylamine to form oxime and adds a molecule of hydrogen cyanides to give cyanohydrin. So this reaction confirms the presence of carbonyl group. Okay, so जुन चाहिँ hydroxylamine सँग जुन चाहिँ reaction हुन्छ त्यसले के बताउँछ, carbonyl group. Carbonyl भनेको C double bond हो. Okay, so यहाँ यो गर्दाखेरि ammonium hydroxide सँग react गर्दाखेरि यो compound बनिँदैछ cyanohydrin. This one is here cyanohydrin. Okay, HCN सँग react गर्दाखेरि cyanohydrin मा तब CN र OH attach भएको एउटै कार्बन मा attach भएको छ. Okay, so this one is oxime. So यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोनाइल ग्रुप छ भने. सो कार्बोनाइल ग्रुप छ भनेपछि दुईटा अप्सन आउँछ कि एल्डिहाइड कि कीटोन. ठीक छ, एज कि कार्बोनाइल कि को हुन सक्छ, एल्डिहाइड हुन सक्छ कि चाहिँ कीटोन. फर्स्टले के पाए, स्ट्रेट चेन छ, सेकेन्डले के पायो, यसमा एल्डिहाइड अथवा कीटोन चाहिँ फंक्शनल ग्रुप छ है. त्यहाँदेखि ग्लुकोज रिएक्ट गेट्स ऑक्सिडाइज्ड टु 6 कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, so CO. On the reaction with mal-oxidation agent like water, this indicates the presence of carbonyl group is present as 6 carbon is present as an aldehyde group. Okay, so mild oxidizing agentले यो हिट गर्दाखेरि चाहिँ कार्बन नम्बर 6 मा अक्सिडाइज टु 6 कार्बन, दैट इज कार्बन नम्बर 6. एउटा लास्टको कार्बन चाहिँ के कन्भर्ट हुँदैछ तिम्रो COH 6 वटा हैन, 6 कार्बन लास्टको कार्बनमा हुँदाखेरि चाहिँ इट इज बीइङ कन्भर्टेड इन्टु COOH ग्रुप. सो त्यसले के पायो भन्दाखेरि एल्डिहाइड ग्रुप. किनभने कीटोन छ भने चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, बीचमा हुन्छ नि त कीटोन चाहिँ हैन, कीटोन कहिले पनि साइडमा हुँदैन. सो कीटोनलाई माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट गर्दाखेरि त केही पनि हुँदैन, स्ट्रङ गर्यो भने चाहिँ छुट्टिन्छ, छुटेर COH दुईटा मोलिक्युल बनिन्छ. अस्ति पनि गर्दै थिए हामीले एउटा रिएक्सनमा. कीटोनलाई स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हालेर ट्रिट गर्यो भने के हुन्छ, त्यो दुई टुक्रा हुन्छ, मोलिक्युल छुट्टिन्छ र छुटेर प्रोडक्टमा COH बनिन्छ. सो यसमा के भयो भन्दाखेरि प्रोडक्ट त्यस्तो केही छुटेन, माइल्ड मिन्स विक हालेको छ र पनि छुटेन अनि साइडमा COH बस्यो भन्नु मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो. किनभने एल्डिहाइड ग्रुप चाहिँ जहिले पनि साइडमा हुन्छ. The next is acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentaacetate. This one, which confirms the presence of 5 OH group. So 5 OH group, since it exists in a stable compound, so 5 OH groups should be attached to the different carbon atom. The next is the oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid both yields dicarboxylic acid. That is saccharic acid. This indicates the presence of primary alcohol. Okay, so so this one एउटा चाहिँ primary alcohol छ, so that has been converted. So यो aldehyde पनि convert भयो, यो पनि convert भयो ल. So then अब spatial arrangement मा चाहिँ तीनटा configuration represent गरेछ, structure 1, structure 2, structure 3. so तीनटामा कुनै एउटा हुन सक्छ भन्ने कुरा छ है. त्यहाँबाट यो correctly glucose is correctly named as a D plus glucose. Okay, D, the name of the glucose represents the configuration, whereas the plus represents the dextrosity.
डी भन्नाले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ क्यापिटल डी छ नि त्यो चाहिँ यस्तो छ है ल यो जुन चाहिँ लास्टको छ नि यो तलको सी त्यसको नेक्स्ट कार्बन है यहाँ यो सी छ नि त्यसको नेक्स्ट कार्बनको मा चाहिँ OH ग्रुप राइट साइडपट्टि छ आइ एम टकिङ अबाउट दिस ल दिस एकछिन है anyway भएन टकिङ अबाउट दिस ल यो लास्टको जुन चाहिँ छ नि त्यसको माथिल्लोपट्टि चाहिँ तिम्रो OH ग्रुप चाहिँ OH ग्रुप या कुनै पनि फङ्सनल ग्रुप दिस कल्ड लेफ्टपट्टि राइटपट्टि है राइटपट्टि छ भने चाहिँ डी कन्फिगरेसन हुन्छ ल यो क्यापिटल डी को माने चाहिँ यो है बुझ्दैछ यो CH2 को माथिल्लोपट्टि चाहिँ जुन चाहिँ राइटपट्टि OH ग्रुप आयो भने चाहिँ डी कन्फिगरेसन भन्छ यो डी त्यहाँबाट आएको र यो प्लस चाहिँ कहाँबाट आएको डी प्लस प्लस भनेको डेक्स्ट्रोरोटेटरी ल यो प्लस चाहिँ डेक्स्ट्रोरोटेटरीबाट आएको सेकेन्डको ठिक छ त्यसलाई स्मल डी अथवा स्मल आरले चलाउँथे स्मल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी चलाउँदा पनि हुन्छ तर यहाँनिर प्लस चलाएको छ बिकज डी क्यापिटल डी अलरेडी हेज बिन युज्ड त्यो छ ल नाउ इफ यु सी इन दिस मोलिक्युल ल यो मोलिक्युल यो चाहिँ तिम्रो डी हो ल यो structure गरिँदैन रहेछ so this one is your D configuration this one is your L configuration ल this is your D configuration this is your D configuration किन CH2 जुन चाहिँ छ त्यसको माथिपट्टि गएर यता राइटपट्टि छ so OH group so is the D configuration CH2 को यो माथिपट्टि लेफ्टपट्टि छ this is L configuration हो okay so अघि यहाँ त्यही कुरा हुँदैछ नम्बर 9 मा glucose has one aldehyde group on primary or 4 secondary alcohol and it gives the reaction with HCN and hydrogen cyanide glucose reacts with the hydrogen cyanide to give cyanohydrin the reaction is given like this यहाँ छ उताबाट छाड्दा पनि हुन्छ tolerant reagent सँग पनि glucose reduced tolerant reagents to metallic silver okay tolerant reagent मा silver को mirror form हुन्छ then glucose on prolonged heating with HI forms N-hexane okay suggesting 6 carbon atoms in a glucose are linked linearly okay so this one N-hexane अघि उता स्ट्रक्चर हेर्दा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले okay so अघिको जुन चाहिँ छ ग्लुकोज स्ट्रक्चर एलुडिकेसन भनेको स्ट्रक्चर आइडेन्टिफाई गर्दैछ so glucose it reacts with HI so N-hexane यसले के बुझाउँछ presence of 6 carbon atoms linked linearly that means one by one link छ next is this glucose reacts with HCN to form this cyanohydrin with CN attached by the same carbon like we call it cyanohydrin this shows the presence of CHO group it open chain structure that matlab CHO group cha okay side ma cha the next is this react with NH2 oxime NH2OH okay to form this is oxime glucooxime okay this shows the presence of CHO group in the open chain structure next one is this reacts with filling reagent red precipitate down cha right this shows the glucose is reducing sugar open chain structure cha त्यस्तै प्रकारले it also reacts with tolerant reagent है ammoniacal silver nitrate so silver mirror अघि भन्दै थिए that has been found CMO then glucose reacts with HNO3 nitric acid to form saccharic acid okay this indicates the presence of primary alcohol alcoholic group in the glucose है एउटा primary alcohol छ त्यस्तै प्रकारले glucose like react with this acetic anhydride and zinc chloride so it forms a pentacetyl glucose this shows the presence of 5 OH group त्यस्तै प्रकारले glucose react with methanol in dry ether okay so यो दुईटा compound बनिन्छ this shows the presence of ring structure and
anomer. Okay, so दुईटै स्ट्रक्चर छ ग्लुकोजको, एउटा ओपन चेन छ, एउटा रिङ स्ट्रक्चर. Glucose does not give the sniff test and does not react with the sodium bisulfate and NH3. Pentaacetyl glucose does not react with hydroxylamide. This shows the absence of CH3 group and hence the presence of ring structure. So glucose को एउटा ring structure छ, एउटा चाहिँ open chain structure छ. So what is meant by anomer? Anomer भन्नाले के बुझ्छ? Anomer भन्नाले the pair of optical isomers which differ in the configuration only and C1. ल C1 carbon number 1 मा चाहिँ configuration differ छ भने then the atoms are called anomers. Example alpha D glucopyranose र alpha D gluco alpha D glucopyranose एकछिन है त यहाँनिर छ anomer. Yeah, this alpha and beta हुन्छ, that is mistake भइसक्यो. Alpha, this is supposed to be beta ल. Yeah, so anomers जो चाहिँ C1 configuration मा differ हुन्छ. हेर है anomer यहाँ differ. Anomer भनेको pair of optical isomers which differ in configuration in C1 are called anomers. ल is alpha D glucopyranose र यो चाहिँ हो beta हो ल. लेख्छु. यस्तो wait ल. This is your beta होला. Okay, so it should not be like this. This should not be alpha la. एउटा alpha D glucopyranose, अर्को हो beta D glucopyranose. Fine. If you see the structure यहाँ छ alpha D plus पनि छ glucopyranose, beta D glucopyranose. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि C1 मा डिफर हुन्छ. C1 यहाँ रे C1 मा डिफर छ. C1 मा डिफर छ. C1 भन्नाले this is carbon number 1 यहाँ हेर. Carbon number 1 जुन चाहिँ छ carbon number 1, if you see carbon number 1 मा हेर OH माथि छ, H तल छ. If you see carbon number 1 यहाँनिर H माथि छ, OH तल छ है. अघि OH यहाँ तल छ भने यसमा OH कहाँ छ? माथि छ. This is C1 यहाँ नम्बरिङ गरे चाहिँ 1. C2 हेर्यो भने सेम छ, C2. C3 हेर्यो भने सेम छ, C4 हेर्यो भने सेम छ, C5 हेर्यो भने सेम छ. Okay, so everything is same. खाली डिफर कहाँ हुँदैछ? C1 मा स्ट्रक्चर मा डिफर हुँदैछ भने यो दुईटालाई चाहिँ हामी भन्छ पेयर अफ एनोमर, जसमा C1 मा के छ? कन्फिगरेसन डिफर छ. So यो के भयो? पेयर अफ एनोमर्स. यो सँग चाहिँ के कम्पेयर? यो चाहिँ पाइरिन जस्तो छ ल. यो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि पाइरिनमा के हुन्छ? एउटा अक्सिजन हुन्छ र 5 कार्बन हुन्छ. 1 2 3 4 5 ल. एउटा अक्सिजन छ 1 2 3 4 5 वटा कार्बन छ ल. यो माथि काउन्ट गर्न 6 हुन्छ. सो कार्बन 6 छ. ओके, तर यो रिङमा मात्रै हेर्यो भने चाहिँ 5 वटा कार्बन र एउटा अक्सिजन छ. सो यो चाहिँ समवट लाइक यो सँग मिल्छ नि त पाइरिनसँग स्ट्रक्चर. ओके, यो हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्डमा हुन्छ यिनीहरु. सो त्यो सँग सो यो चाहिँ मेन स्केलेटल भयो. ओके, पाइरिन जस्तो यहाँ डबल बोन्डहरु यसमा छैन, तर पनि अब मोरलेस स्केलेटल. एउटा अक्सिजन 5 वटा कार्बन रिङमा छ भने पाइरिन भन्छ हैन. सो त्यहाँबाट यसको नाम आको पाइरिनोज भनेर. ओके, सो ग्लुकोपाइरानोज यिनीहरु कमन नेम है. सो C1 मा डिफर छ भने त्यसलाई के भन्छ? एनोमर. Then next आयो
ओके नेक्स्ट आयो इपीमा ठिक छ अघि एनोमर थियो अब इपीमा इपीमरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि such pair of optical isomers which differ in the configuration around any other carbon atom other than any other carbon other than C1 so C1 मा चाहिँ सेम हुन्छ C1 लाई छोडेर अरु कुनैमा डिफर हुँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ इपीमा such pair of optical isomer okay optical isomer भन्नाले याद छ नि optical isomer भन्नाले mirror image they are mirror image of each other याद गर्नु है they are mirror image of each other and they other than C1 now alpha D यसैला 1 1 2 2 alpha D यो D कहाँबाट आयो याद छैन D भनेको यो कार्बनको जुन चाहिँ नेक्स्ट कार्बन छ त्यसको यो OH ग्रुप चाहिँ राइट पट्टि छ भने इट इज कॉल्ड D ओके सो D छ minus C2 इपिमस C2 other than C1 so C1 लाई जोडेर यहाँनिर कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर 2 yes C1 other than C2 epimer मा यसमा कहाँ डिफर छ हेर त यो C1 भयो नि ओपन चेन स्ट्रक्चर दिस इज कार्बन नम्बर 1 जुन चाहिँ फंक्शनल ग्रुपको कार्बन छ दैट इज कार्बन नम्बर 1 and if you see carbon number 2 here carbon number 2 this one यसमा डिफर छ okay so C2 मा डिफर छ so epimer अहिलेको रिङ स्ट्रक्चर यसमा ओपन स्ट्रक्चर चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज C2 this is here C2 okay I'll make it just this is carbon number 1 this is carbon number 2 होला this is carbon number 1 this is carbon number 2 okay so carbon number 1 र carbon number 2 so this is carbon number 1 carbon number 2 मा चाहिँ डिफर छ अरु स्ट्रक्चर सेम छ सबै if you see it and D कहाँबाट आयो CS2 को C को लेफ्ट मा राइट पट्टि छ भने it is called deconfusion ल ठीक छ सो एनोमर के रहेछ देवका व्हाट इज एनोमर बुझ्यो हेलो Yes, sir. एनोमर C1 मा डिफर हुन्छ इपिमर के हुन्छ C1 लाई छोडेर अरु कुनैमा डिफर हुन्छ भने इपिमर ल आउँ चाहिँ दिस आर टेक्निकल टर्म हो यस्तैहरु आउँछ व्हाट इज अब तिमीलाई व्हाट इज त आउँदैन बट एनोमर को एक्जाम्पल्सहरु आउन सक्छ या स्ट्रक्चरहरु केही दिनु सक्छ एनोमर र इपिमर ग्लुकोज को अघि हुँदै त ओपन चेन अब यो साइक्लिक स्ट्रक्चर दुईटै छ ल यहाँनिर साइक्लिक यो त्यस्तै प्रकारले साइक्लिक स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज यो भयो त्यस्तै प्रकारले फ्रक्टोज जुन चाहिँ छ फ्रक्टोज को पनि साइक्लिक स्ट्रक्चर हुन्छ यो त ग्लुकोज को दिस वान इज ग्लुकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर अफ ग्लुकोज होला यो फ्रक्टोज हैन just wait la so this is not your glucose this is not your glucose this is not fructose it's supposed to be the glucose okay sir cyclic structure of glucose ma यो दे अब ओपन चेन स्ट्रक्चर यो अब रिङ साइक्लिक चेन ल so साइक्लिक चेन मा त्यही नै छ यसमा यो अस्मा मात्रै डिफर छ यो दुईटा हुन सक्छ यो C छ त्यो अघि भने नि C1 मा डिफर भनेर that was C1 मा OH यता छ
OH उता छ ल यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो एउटा स्ट्रक्चर छ बुझ्यो यो र यो यसलाई अर्को प्रकारले लेख्नु हो भने चाहिँ यसरी लेख्छ ल सेम है यो ल यो हावर्थ प्रोजेक्सन भन्छ अहिलेको फिसर्स प्रोजेक्सन के भन्छ सो हावर्थ प्रोजेक्सनमा चाहिँ अलिक क्लियर हुन्छ इफ यु सी C1 मा माथि OH छ यहाँनिर H छ ल सेम स्ट्रक्चर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो दिस वान ल यो C1 मा OH ग्रुप यता छ यसमा OH ग्रुप यता छ यो ग्लुकोजको हो Okay. This much for today, la. आजको लागि यति नै गरौँ